ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਖਬਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅਣਜਾਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ। मैं इन्ना कहना चाहूँगा उस सारे प्रोसैस के उत्ते, क्योंकि नोट तो सारे को पहुँचा, थोड़े को भी है, मैं भी ले फिरदा। ये मेरा कमेंट है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। किन्ने भोले है साडे मुख्यमंत्री साहब, जिन्होंने पता नहीं लग्या भी मैं काहदे ते साइन करन लग्या। 13,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣਪਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਾਹੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ फाइल चालू हुई उस तो पहला लैके जाना चाहना। 4 दिन पहला 29 जुलाई नूं कैबिनेट मीटिंग होती है, पंजाब कैबिनेट की मीटिंग होती है। मेरा मानयोग मुख्यमंत्री साहब नूं सवाल है, मुख्यमंत्री साहब एडा वड्डा फैसला कि कैबिनेट के अंदर नहीं डिस्कस किया गया? क्योंकि अज जिहड़ा सवाल है, आ सवाल इज़ नॉट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ दैट ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। वो तो मंत्री साहब कोर्ट 'च उन्होंने बयान सरकार दे लगे है भी आवर ऑर्डर आर नोटिफिकेशन डेटेड 11 अगस्त जिहड़ा साडा नोटिफिकेशन है दैट इज मीट्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। 10 तरीक वाला 11 का अजे भी चालू खड़ा है, उस पर भी मानना 11 तरीक का नोटिफिकेशन है फाइनैशियल पावर्स विड्रॉ करने वाला, उस पर अगे आवांगे। पर पहला जिहड़ा ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਆ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, सॉरी मैं बड़ा स्ट्रोंग वर्ड यूज़ कर रहा, झूठ जो कहना इज़ अनपार्लीमेंटरी। पार्लीमेंट के अंदर तो झूठ वैसे ही उन्होंने कर देंगे, डिलीट कर देंगे है, बट देयर इज़ नो अदर वर्ड, इज़ नॉट अ मिसअंडरस्टैंडिंग और समथिंग मिसरिप्रजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। क्लीयर कट झूठ बोल रहे जी सरकार। मैं वेट कर रहा टिल द लास्ट मोमेंट, पता नहीं थोड़े को कॉपी आ गई होनी, अज ही ऑनरेबल जज साहब के कोर्ट के ऑर्डर आए नहीं है, जो अपलोड किए नहीं उन्होंने। सो आई एम गोइंग बाय द रिपोर्ट ਜਿਹੜੀਆਂ पेपर के अंदर नशर हुई हैं। एक तो जी गल शुरू से झूठ बोल रहे हैं, रूरल डिवेलपमेंट पंचायत मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर सैड चीफ मिनिस्टर भगवंत मान टुक स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट खैरा 2009 बैच IAS ऑफिसर एंड तिवाड़ी वैन ही लर्नड अबाउट द डेजोल्यूशन ऑफ पंचायत्स। उन्होंने भोले मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं सीगा भी मैं काहदे ते साइन करता। दैट इज़ वन थिंग। बट वो जिथे कह रहे हैं कहते भी आर ऑर्डर नोटिफिकेशन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ये कोई किसी किस्म का किंतु परंतु है नहीं। तो ही अफर्म द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू होल्डिंग पंचायत इलैक्शंस एज पर शेड्यूल। उस तो पहला भी असी इलैक्शन चाहे असी नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया, पर असी जिहड़े इलैक्शन जिस तरह शेड्यूल अनाउंस किया है वो असी करांगे। बट उन्हां दी झूठ जिथे पकड़ी जाती है
ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। The cabinet minister stated that the government had initiated efforts to conduct timely elections for panchayats. The process of revising voter list, demarcation of wards, and implementing a 50% reservation, etc. for the election was long. But due to the floods, the operation was halted as the officers and employees were engaged in relief efforts. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਓਕੇਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਫਲਾਰ ਵੀਟ ਐਂਡ ਡੋਰਸਟੈਪ ਆਫ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਆਲਸੋ ਅਪਰੂਵ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਟੂ ਅਸੈਸ ਫਲੱਡ ਲਾਸ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਰੋਪੜ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆ 3 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਅਗਸਤ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦ ਲਾਈਜ਼ ਵਨ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ, ਆਪਣੀ ਝੂਠ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ, ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇयर इज अ डिफरेंस, इट इज़ नॉट आउट ऑफ चॉइस। द चॉइस वाज, या ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਏ ਰਿਫਰੇਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਪੇੜ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਵੱਜਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੀ ਵੀ ਚਪੇੜ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾ ਲਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਨੋਟ ਅ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਚਪੇੜ ਵੱਜਣੀ ਸੀ ਜੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੰਬਲੀ ਵਿਡਰੋ ਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਜਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ, ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਉਸ ਚਪੇੜ ਨਾ ਵਜਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਕੈਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਹੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਮੇਨ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਸੇਜ਼ ਦੇ a panchayat can be dissolved in public interest। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ what is the public interest, ਜਨ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ਼ੂ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਥੀ
ਵੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਐਟਲੀਸਟ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਓਨ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਬੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਬੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਡੀਵੀਏਟ ਫਰਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਯੂ ਵਿਡਰੋ ਇਟ। ਦੇ ਵਿਦ ਅ ਸੈਂਬਲੈਂਸ ਆਫ ਡਿਗਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਚ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਜਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर दैट ਉਹ ਆ ਜੇ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ that my lord we will withdraw this notification in a day or two। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਸ ਟੇਕਸ ਇਫੈਕਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਡਰॉ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਭਾਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਲੂਪ ਹੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਲ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ 11 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਸਟਿਲ ਰਿਮੇਨਸ ਵੈਲਿਡ, ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕਰਨਗੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਪਿੱਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰੇਲਵੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਫਾਈਲ ਚੱਲੀ। ਅਗਰ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਜਾਂ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਔਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਇਸ਼ੂ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ। A policy decision cannot be taken by Mr. Tiwadi or Mr. Khera। मेरा मेन पॉइंट है this decision was taken by the Chief Minister। और एक दूजा खदशा जिहड़ा हालातां दे विच स्पष्ट हुंदा है भी मे भी डिसीजन was taken दिल्ली लिया गया सीगा, इन्हां नूं कन्वे करता ते इन्हां ने उस तरह चक के इंप्लीमेंट करता। शायद हो सकदा तिवाड़ी साहब नूं जे किते तुसीं बैठ के गलबात होवे ਉਹ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਨਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ। ਸੁਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਸਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਥੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਇਲਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰਥੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ, ਦੈਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਵਿਡਰੋਨ। ਆਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨ ਗਏ ਉਸਤਾਦ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬੈਠਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਈ ਸਟੈਂਡਸ ਵਿੰਡੀਕੇਟਡ। ਅੱਜ ਬਿੱਲੀ, ਕੱਲ ਬਿੱਲੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਆ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੰਬੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੱਲ ਪੋਸਟਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੈਲੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਮਗਰ ਇਨਫੈਕਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਡ ਡਿਸਮਿਸਡ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਮਕੇ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਖੜ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਜਮਾਤੀ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਰਮਈਆ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਆ ਕਿਉਂ ਖੜੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੋਰੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, एक सेकंड सर, सॉरी आई एम नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आ हो क्यों रहा है? हाँ, एक फोटो है, प्लीज ध्यान करियो, इफ यू कैन फोकस ऑन इट। कल एक होर डिवेलपमेंट हुई परसों, दिस इज रिलेटेड टू दिस। हाँ देखियो, हाँ जी, फोटो लवली है या लवली जी की गल कर रहे? इट्स अ वेरी लवली पिक्चर, क्योंकि बड़ा खुशी का मौका है। इज नॉट बेसिकली चेहरे या पर्सनैलिटीज इन्ना मायने नहीं करती साहब, इट इज़ व्हाट द पर्सनैलिटी हैज़ टू से, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं इसका क्या लेके आया। पहला बयान लवली जी का जोड़ा आया है, ए वेरी लवली स्टेटमेंट विच ही हैज़ गिवन, हैज़ क्लीयर्ड द एयर और द फॉग टोटली। पार्टी ब्रास टू डिसाइड ऑन आप टाई अप, न्यू दिल्ली कांग्रेस चीफ। पहला बयान दिल्ली दे स्टेट प्रेजिडेंट है, उन्होंने दिल्ली प्रेजिडेंट का, कांग्रेस प्रेजिडेंट का बयान है भी आ फैसला सानू वो मान्य होगा जिहड़ा राहुल गांधी जी या खड़गे साहब लै देणगे, वो सानू मान्यता प्राप्त होगा। जिहड़ा मैं कहंदा सी भी असल बंदे का नकली का फर्क होंदा है। मैं क्या असल बंदे की सुनी जाऊगी। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮੈਚੁਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮੈਚੁਰ ਐਸਟਿਊਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਸ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਡ ਇੱਥੇ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਰੋੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈ ਅਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚੌਧਰੀ ਗਿਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ। ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਰੀਅਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਂਡ ਅ ਰੀਅਲ ਚੌਧਰੀ, ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦੈਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, तो कोई नाम दे मगर ला के चौधरी चौधरी नहीं बनता।
ਅਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਲਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। यूपी ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਟ ਅਜ਼ਿਊਮਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਨ दैट ਲਾਈਟ ਵੀ ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, सो अनिल चौधरी हैड टू गो। कहते ना कल सर कलम होंगे उनके, कल सर कलम होंगे उनके जिनके मुंह में आज भी जबान बाकी है। अनिल चौधरी जी इस करके कढ़े गए है। अनिल चौधरी की जगह अज लवली जी नूं लैके जिन्होंने पहला स्टेटमेंट है भी मन जो आका कह तो उस वही पैरामीटर इत्थे लगता साहब पंजाब के प्रधान नहीं बदले गए, क्योंकि जिहड़ी असी कह रहे सी भी चित भी मेरी पट भी मेरी मान गए उस्ताद आपको भगवंत मान जी। देखो कलाकार चाहे साढ़े विरोधी है, मैं दुश्मन नहीं कहता, साढ़े विरोधी है, दाद देनी पऊगी। हिज पोलीटिकल एक्यूमन भी 1.5 साल के अंदर कितों कितने पहुँच गए। आ गोडियां लवाइया पईयां एक नैशनल पार्टी दी, वो प्रधान नहीं बदले, अनिल चौधरी जी बदले गए क्योंकि असल चौधरी सी ना कोई नकली दस्तारबंदी नाल आया सी, ना ही कोई नकली जिहड़े साडे कोई राजस्थान चों तुरे फिरदे सी उन्हां वर्गे असली चौधरी। दैट्स वाई ही हैड टू गो एंड दैट शोज़ भी आ साडे वाले जिहड़े इत्थे दी आ कांग्रेस लीडरशिप है इन्हां दी उत्थे किन्नी पुछ गिछ है, की हिसाब किताब है। आ दाद देना मैं भगवंत मान जी नूं दाद देण वाली जगह दाद देऊँगा। आ जिहड़ी इन्हां ने पंजाब दे चुणे नुमाइंदियां दे नाल धक्का कीता है ਉਹਦੇ खिलाफ पंजाब बीजेपी डट के दा असीं विरोध करांगे। एंड आ जिहड़ा इन्हां ने अज भी फाइनैशियल पावर्स उन्हां दी विड्रॉ करके अपने कोल रोक रखी है भी इन्हां नूं सिर्फ तनख्वाह मिलूगी, बाकी कुछ नहीं होना, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ डट के विरोध करांगे। थैंक यू साहब। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। So one nation one poll की बात की जा रही है, खासतौर पर स्पेशल सेशन को लेकर। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और साथ में आप तो आपका क्या राय है? आपको लग रहा है कि स्टेट जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पे है या कांग्रेस की सरकारें केंद्रों में, आपको लगता है कि वो लोग, उनके पास ये भी बात की जा रही है कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया डिसीजन में, आइडिया के बारे में? साहब इसके साथ ही सवाल है कि अकाली दल इसका समर्थन कर रहा है, ਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮਰਥਨ किया जी। देखो साहब, I would not like to jump the gun. This has been floating around for a while now. People, every sort of comments have come forth. So all I can say is let's not jump the gun. There are many permutation and combinations being discussed. So let's wait what happens. अब 17 दिन की और बाद I think after ये खत्म हो जाए, all the foreign dignitaries are left, and let's wait for the thing. I would not like to comment on that issue, whether it is going to be जो भी डिसीजन होगा, that's what I'm like. बीजेपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ बीजेपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੜਾ ਭਰਾ, ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, I think I'm elder to ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ by at least 10 years. So ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, that I think ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। I think that is for him to decide what he wants to say, ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ नहीं, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। सर लगातार इस तरीके की चर्चाएं भी है, कांग्रेस भी कह रही है कि इस नवंबर के मध्य में लोकसभा के पहले चरण के चुनाव करवाए जा सकते हैं, इस पर क्या? आज इन बार प्रयास रहियों के ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है।
लेट्स वेट। अगर सारों को यही लग रहा है भी अगर ये बुलाया गया है सेशन, स्पेशल सेशन कॉल किया गया है, तो लेट्स वेट फॉर दैट। अगर इतना इंतज़ार किया, थोड़ा दिन और इंतज़ार कर लें, सब्र का फल। सर इसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी अकाली दल अलायंस हो सकता है एंड पॉसिबिलिटी कि अकाली जो बोल रहे थे न्योता दिया गया था इंडिया की तरफ से। Is there any kind of discussion initiated at the national level leadership regarding the alliance? At least I'm not privy to it. I was assigned a particular job to head the BJP and to strengthen the BJP in every nook and corner of Punjab. I did not ask whether we are going to enter into some kind of arrangement with Akalis or anybody else. My job is to strengthen the party to the grassroots level across Punjab. That is what my mandate is. सर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सलाह दी है कि ज़्यादा अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी चाह है तो राजस्थान से लड़ें। Sorry, दोबारा। मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੜੋ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਟਾਂਗੇ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ ਟ੍ਰੇਸ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਰਵਿਨ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਵੜੇ ਹੋ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ बड़ा इशू है ये जो 2 IAS ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया है। आज सारे IAS ऑफिसर वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं, उनमें खासी नाराजगी देखी जा रही है। एक तरफ तो पटवारी और क्या कहते हैं कानून को धरने पे चले गए, पेन डाउन हुआ हो गया। ये दूसरी बार एक रिफ्ट पैदा हुआ IAS ऑफिसर्स में। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा सा, ये अपनी जिम्मेवारी ऑफिसर्स के ऊपर डालना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इल बी बेटर। मैं बाकी सारे साथी कल बात कर रहे थे कि ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਖੜੇ ਸੀ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਘਵ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਫॉर द टाइम बीइंग नाउ ही हैज़ आल्सो बीन रेलीगेटेड। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਫੈਸਲੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੀ ਬੀ ਹੈਲਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ? ਅਗਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਕਮ ਆਫਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਡਿਸੀਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਇਟ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ? ਅਗਰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਬੀਇੰਗ ਵੈਰੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਔਨ ਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਮਾਨਵੇਂ MLA ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੀ ਫਿਰੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਐਵਰੀ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਥਰੋਨ ਟੂ ਦ ਵਿੰਡ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਮਕੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। They are looking for honor in it. It's basically as humiliating as it could be. First time कि हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਰਨਾ ਦਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। So what do you think कि they don't take, the government doesn't take legal opinion before taking any decision, and when the matter goes to high court, then they have to think about it? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ ਵੈਦਰ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਟਸ ਵੈਦਰ ਸਮਬਡੀ ਲਿਸਨਸ ਟੂ ਦੈਮ অর ਨੋਟ। ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ।
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਵਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਰਮ ਟੂ ਕੀਪ ਅ ਚੈੱਕ ਔਨ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਥਰੋ ਹਿਜ਼ ਵੇਟ ਅਰਾਊਂਡ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤ ਅਟਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਅ ਨੋਟਿਸ ਔਨ ਦਿਸ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਬੀਇੰਗ ਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਾय देयर बॉसेस सिटिंग इन दिल्ली। these decisions are not being taken here। ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਲੰਡਰ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਉੱਤੋਂ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਰਾਜੀ ਰਹੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। कल पटवारी एसोसिएशन की मीटिंग में एस्मा लगाया गया। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि बहुत सारे बेरोजगार हैं उनको हम कलम पकड़ा करके सीट पे बैठा देंगे। पटवारी एसोसिएशन ने 3000 सर्कल जो एक्स्ट्रा उन्हें मिले थे उसको छोड़ दिया और चैलेंज किया कि अब सीएम साहब उसको जो है ना वहाँ पे बेरोजगारों को बैठा के दिखाएं। एक तरफ सर स्पेशल गिरफ्तारी की बात चल रही है और यहाँ पे 3000 सर्कल पटवारियों ने छोड़ दिया। पंडा में हड़ताल है। भगवंत मान जी ने तो जो कुछ कहा वो तो पब्लिक डोमेन में है परंतु जो इनके प्रधान ने एसोसिएशन के प्रधान ने जो कहा था मैं समझता हूँ आज कोई भी उन्होंने कहा भी हम जो काम हमें असाइंड है उतना ही काम करेंगे। इट इज़ अ डायरेक्ट चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आज इस सरकार की स्थिति ये आ गई है भी इनके मुलाजिम जो हैं वो भी सरकार के सामने चैलेंज कर रहे हैं। दिस इज़ अ आई थिंक ए वेरी सैड अपोलॉजी फॉर अ गवर्नमेंट विच इज़ बीइंग रन टुडे। आज ये सरकार नहीं है, ये बात बात के ऊपर हर एक कदम के ऊपर ये अपना और पंजाब का नाम बदनाम करने में इनकी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जा रही। पंजाब बीजेपी में सब कुछ ठीक है क्योंकि ऐसे फोर्स क्योंकि अश्विनी शर्मा जी नाराज थे कुछ और साहब लास्ट जितनी जब मेरी अश्विनी जी से बात हुई थी बिल्कुल यहाँ मेरी मुलाकात बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मेरी उनसे मुलाकात हुई और कहीं कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। पंजाब जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हमारे पास हम विद व्हाट यू कॉल अ मल्टीपल ऑफ 4 अप्रॉक्सीमेटली कहाँ हम कितनी सीटों पर लड़ते थे कहाँ 117 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ उस किस्म की तैयारी करने के लिए बीजेपी पूरी तरह सक्षम है और सारे के सारे एक साथ एकजुट होकर करेंगे। अगर एक नॉर्मल प्रक्रिया है जब एकदम इतना बड़ी एक्सपेंशन होती है तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी की भावनाएं आज हुई हैं या आगे हों। मैं समझता हूँ हमारे पास इतना बड़ा जिगरा इतना बड़ा दिल है कि हम सबको साथ लेके चलने में सक्षम हैं। सर इंडिया गठबंधन की मुंबई में जो बैठक चल रही है विपक्षी एकताओं की तरफ से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं उसमें उनका कहना है कि इस बैठक को देखकर विपक्षी एकता के गठबंधन को देखकर भारतीय जनता पार्टी डर गई है। डर का माहौल इस वक्त बीजेपी में है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ देखिए आपके सामने अगर आप अकेले दंगल में उतरते हो दंगल दंगल ही होता है, इलेक्शन होता है। हम कभी भी मैं समझता हूँ कोई भी मैच्योर पर्सन और मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी और जहाँ मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं आज इस तरह से मेंबरशिप को देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। कभी भी हम अपने राजनीतिक विरोधी को कमज़ोर नहीं आंकते और पूरी तैयारी के साथ वो कहते हैं ना गिदड़ का शिकार करने में निकलो तो शेर का शिकार का सामान साथ लेके चलते हैं। हम अपने दमखम पे लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। वो फैसला कर लें कि वो किसके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहेंगे और इस किस्म का ये भानुमति का कुनबा जो जोड़ने का प्रयास चल रहा है वहाँ पे आज मुंबई में वो कहाँ तक सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। थैंक यू। सर 200 रुपए पेट्रोल सस्ता कीता है वो भी कहते कि साडा गैस सस्ती कीती है कहते कि वो भी साडे कारण होया 2
मीटिंग तो बाद खौफ हो गया बीजेपी ਸੌਰੀ जो 200 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता मैं ਕੀਤਾ ਆ साढ़े डर करके ਦੋ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੱਕੂ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸક્ષਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚ ਨਾਈਦਰ ਡੂ ਆਈ ਸੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਟ ਆਲ ਦਾ ਸਰਵੇਜ਼ ਆਰ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਿਪੀਟ ਆਫ ਵਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।